আচ্ছা, ওকে। তাহলে আমরা এবারে শুরু করি। যারা আসতে আসতে থাকুক। হ্যাঁ, বুধবার থেকে গোলমালটা হবে না। আজকে যেটা হয়ে গেছে এটা কিছু করার নেই আর কি। এনিওয়ে, আচ্ছা, সব শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। Okay. A month later, a letter came for father. So a month later, after the kite had flown away to the mainland, a letter came for father. And after he finished reading, his eyes looked as if he had been crying. So after he finished reading the letter, it appeared, তার মনে মানে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে he was crying while he was reading the letter. সে কাঁদছিল, চিঠিটা পড়তে পড়তে উনি কাঁদছিলেন। Why he was crying, that is the question, but it happened somehow. Do you want to know what became of your kite? He said. After a while, when he could pick himself up, নিজেকে আরেকটু মানে যখন উনি ধাতস্থ করতে পারলেন, then he put the question to the children, do you know what became of your kite? What happened to your kite? Then he sat down beside us and told us the whole story. After that, he sat down and narrated the whole story. He told us the whole story. পুরো গল্পটা, তার জীবনের গল্পটা সে আমাদের সামনে, যে গল্প সে এত বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছিল, it was hidden to us. Now he came up with the story. Father had a brother and a sister. Father had a brother and a sister. Student ঢুকতে চাইছে, এক মিনিট দেখে নিই। আচ্ছা, father had a brother and a sister. He had quarreled with his brother and left home. So somehow he had quarreled with his brother. For some reason he had quarreled with his brother. Maybe when he was a young person, he was a quarrelsome boy. তো এটা মানে quarrelsome man. তো এটা হতে পারে যখন তার বয়স অল্প ছিল, সে একটু ঝগড়াটে মানসিকতার মানুষ ছিলেন। মানে দ্যাট ওয়াজ কোয়াইট আ পসিবিলিটি। মানে এক একজন থাকে না, কথায় কথায় ঝগড়া করে। মানে দিস ইজ ওয়্যার ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল। এখানে না একটা সুন্দর কথা আছে, মানে সরি সুন্দর আমার একটা মনে আছে একটা সিনেমা, আমি নর্মালি খুব যে একটা সিনেমা দেখি তা না, তো আমার মনে আছে সিনেমাটার নাম বোধহয় ক্রোধ কিছু হবে, somehow Sunny Deol was a thing, and the main version of the film was how you spoil everything in your life through your quarrel. So how you spoil everything, জীবনের সমস্ত কিছুকে তুমি কিভাবে নষ্ট করো ঝগড়া করতে গিয়ে তুমি জীবনের সমস্ত কিছুকে কিভাবে নষ্ট করতে পারো, সেটাই হচ্ছে এটার মূল কাহিনীটা ছিল সিনেমা। So a similar thing had happened in father's life. A similar incident had happened in father's life. He had quarreled with his brother and left home. প্রচন্ড রাগের মাথায় সে ঝগড়া করে
তার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে, এক একজন থাকে না খুব বদরাগী লোক এবং খুব ঝোঁকের মাথায় কাজ করে। He was some sort of a person like that. And he quarreled with his father and he left the house immediately. মানে কাউকে কোনো কারেকশন করার টাইম দিল না, he just left the house. That is a very bad attitude. You can't quarrel. হতে পারে মানুষের, there are differences of opinion and you can quarrel. তোমার সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে, মানুষের মত বিরোধ হতে পারে এবং তোমার সাথে ঝগড়া হতে পারে, but what you must be careful about is do not take an extreme step. অনেকে আছে কি সুইসাইড করে দেয়। This is something that you cannot return. এটাকে মনে রাখতে হবে, this is something that you cannot return. সেটাকে ফেরাবার আর কোনো রাস্তা নেই। অনেকে আছে চিরতরে বাড়িতে চলে যায়, বা মোবাইল টোবাইলের কোনো ট্রেস থাকে না। এদের আগে মোবাইল ছিলই না, in those days there was nothing like mobile. So, oh my God, হ্যাঁ, আবার এই লিঙ্কটা ডিস্টার্ব করছে না, মাঝে মাঝে ভেঙে নি। আচ্ছা, হ্যালো হ্যালো, আচ্ছা, হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে তখনকার দিনে তো মোবাইল টোবাইল ছিল না। তো এনিওয়ে, অতএব বেরিয়ে গিয়ে যদি সে চিঠি না লেখে, তার সঙ্গে যোগাযোগ করার সমস্ত পথ বন্ধ। And that is what happened with father. Years afterward he felt sorry, and when he went back he found his brother had died. বহু বছর বাদে তার অনুতাপ হয়। He felt repentant, he felt sorry, and he returned home. But by that time everything was lost. See, anger, ক্রোধ সিনেমাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। তার এইটাই কারণ হচ্ছে, রাগ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। রাগ ইজ আ ভেরি ভেরি নেগেটিভ থিং। রাগ কিন্তু অত্যন্ত খারাপ জিনিস। And that is what one must understand. That is what one must understand. So, পরে তোমার যদি অনুতাপ হয়, it may not be that you may have time. It may not be that you may have time to get back everything. If you are lucky, you can get back everything. তোমার যদি খুব কপাল ভালো থাকে, তুমি হয়তো সমস্ত কিছু ফেরত পাবে, কিন্তু তোমার যদি কপাল খারাপ থাকে, you may not get back everything. And that is what happened when he returned home, when he felt sorry and he returned home. He found that brother with whom he had quarreled had died. So, there is no more chance of any repentance. মানে তার কাছে যে ক্ষমা চাইবে, ভুল হয়ে গেছে, now let us unite, let us embrace each other, একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ভুল স্বীকার করে নি, সেই সমস্ত রাস্তা was closed. It was closed permanently. চিরতরে এটা বন্ধ হয়ে গেল। And he couldn't find his sister. এবার তার ভাই মরে গেছে, আর কেউ ছিল না, তার সিস্টারকেও হয় বিয়ে হয়ে গেছে অথবা অন্য কোথাও সে চলে গেছে। এবং তখনকার দিনে যেহেতু মোবাইল টোবাইল ছিল না, there was no chance of communicating or connecting. So it is lost forever. It is lost forever. And এই জন্যই আমরা ইউনিট 1-এ দেখেছি, whenever the children asked whether we had any relatives, যতবার তার এই বাচ্চারা জিজ্ঞেস করতো যে আমাদের কোনো আত্মীয় স্বজন আছে কিনা, every time the father felt very very sorry. Every time he felt sorry and he said it was his fault. এবং সে মানে এত তার দুঃখিত অন্তর হয়ে যেত যে তার বাবা মা, এই তার ছেলে মেয়েদের মনে হতো যে
it would have been better if they did not ask him. সেটাই ভালো হতো বোধহয় তাকে জিজ্ঞেস না করলে। The letter father had just received was from his sister. The letter that father had just received was from his sister. Aunt Esther, mother of Dick and Mimi. So this was that lost sister. The sister who had left the place. Now she is a married woman, a widow. আমরা একটু পরে জানতে পারবো যে she is a widow, সে বিধবা, and she has a son Dick and a daughter Mimi. She was a widow who lived hundreds of miles inland. এরা সমুদ্রের কাছে আছে, কিন্তু এর বাড়ি বিয়ের পরে হয়তো সেই বাড়িটা সেখানেই তার বিয়ে হয়েছে, which is hundreds of miles inland. কয়েকশো মাইল ভেতরে। তো দিস ইজ সামথিং, আমি যে কথাটা বলছিলাম যে গল্পের গরু গাছে চড়ে, তো একটা ঘুড়ি আমি জানি না এরকম কয়েকশো মাইল মানে এখান থেকে কলকাতা বা তারও পেরিয়ে চলে যাবে, উড়ে যেতে পারে কিনা অতটা পর্যন্ত, কারণ ঘুড়িটা টেনাসিটি থাকবে, মানে ঘুড়িটা ছিঁড়ে যেতে পারে তার আগে। তো দ্যাট লুকস আ বিট odd for me. Anyway, she lived hundreds of miles inland. One day when Dick and Mimi were out in the woods, they discovered the kite on the top of a tree and carried it home. So the kite got stuck at the top of a tree. And when they when they had gone to the woods, হয়তো বাড়ির আশপাশে ছোট জঙ্গল টঙ্গল ছিল, তখনকার দিনে তো অনেক বেশি থাকতো। আমাদের বাড়ির পেছনেই এখনো জঙ্গল আর নেই অনেকটা, কিন্তু আগে অনেক বেশি ছিল। তো তারা দেখলো এই ঘুড়িটা গাছের উপরে আটকে আছে এবং তারা গাছে উঠে এই ঘুড়িটাকে পেরে নিয়ে বাড়িতে গেল। When their mother saw the kite patched with the letter, she turned pale. She immediately understood where the letter had come from. She immediately understood what this letter is. She could get it immediately. She turned pale. It was the very letter she had once written to her brother Philippa. To her brother. তো এই চিঠিটা সে বহু বছর আগে তার ভাইকে লিখেছে। হয় তখনও তার ভাইয়ের রাগ পড়েনি, এটা হতে পারে, অথবা সে কোনো কমিউনিকেশন অ্যাড্রেস কিছু দেয়নি, সামথিং হ্যাড হ্যাপেন্ড, অ্যান্ড সেই সময় আর যোগাযোগ হয়নি। somehow it happened যে আর সেই সময় যোগাযোগটা হয়নি। So now this is that letter যেটা বাবার চেস্ট অফ ড্রয়ার্সে ছিল, ড্রয়ারের মধ্যে রাখা ছিল, আর সেই লেটারটাকে নিয়ে এরা আটকেছে। So now she could recognize this letter and she knew that her brother is alive and her brother is well. Philippa was her mother's name and Claude was her father's. তার থেকেও বড় কথা, আরো একটা বড় প্রমাণ, আরো সেকেন্ড প্রমাণ, যে এই ফিলিপ্পার ক্লডের বাবা তার বাবা মায়ের নামে তার ছেলে মেয়ের নাম রেখেছে। Philippa was the name of the mother of Aunt Esther and father, and Claude was the name of the father of Aunt Esther and father. So that was something, that was কি বলবো, another proof. আর আরেকটা কথা হচ্ছে, things worked out somehow. ওই ইয়েটাতে লেখা আছে big half moon lighthouse. So immediately she knew where father was, from where this kite had come, and she sat down and wrote a letter. Expecting, or rather half expecting could be, that
he would connect. She sat down and wrote to beg Half. So she sat down and wrote to beg Half Moon, and father received her letter. So she sat down and wrote to beg Half Moon, and father received her letter. তাড়াতাড়ি করে সে চিঠি লেখে এবং সেই চিঠিটাই আজকে বাবা পেয়েছে, যেটা পেয়ে he was crying. Now at least the wrong he had done to his brother, যে ভুল সে তার ভাইয়ের সাথে করেছে সেটা জীবন দিয়েও শুধরাতে পারবে না. That is a lost case for him, for the father. But at least she could unite with her sister. Something could happen. Next day father went and brought Aunt Esther, Dick and Mimi with him. Aunt Esther এর স্বামী মারা গেছে, তার কেউ আর নেই, হয়তো অনেক কষ্ট করে সে জীবনযাপন করে. বাবা গিয়ে পরের দিনই he brought Aunt Esther, Dick and Mimi. They have been here ever since. এই গল্পটা যখন প্রথম লেখা হয় তখন কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই আন্ট এস্থার, ডিক, মিমির কথাটা এসছে এবং তারপরে এটাকে ফ্ল্যাশব্যাকে তারা পেছনের দিকে যায়, যে যখন আন্ট এস্থার, ডিক, মিমি ছিল না তখন তাদের জীবনযাপন কী ছিল বা কী করে তাদের মিলন ঘটলো. আন্ট এস্থার ইজ দ্য ডিয়ার, মানে এই আন্ট এস্থার এখন তাদের এসে মায়ের ভূমিকা নিয়েছে. তাদের মা ছিল না, তারা কোনোদিন মায়ের ইয়েটা মানে পায়নি, তো তাদের মায়ের কোনো সেরকম জায়গা তারা পায়নি. তো সেই মায়ের ভূমিকাটা আন্ট এস্থার, ও মাই গড, হ্যাঁ, মায়ের ভূমিকাটা আন্ট এস্থার নেবার চেষ্টা করেছে. And she's a dear, she's a very lovable lady. She had a heart full of love. সে সবার জন্যে ভীষণ তার মানে ভালোবাসা ছিল, সবার জন্যে তার ভীষণ ভালোবাসা ছিল. She had loved. She's a dear. And Dick and Mimi are too jolly for words. And Dick and Mimi, they also never quarreled. They also accepted whatever games this Claude and Philippa wanted to play. Tara, always they became a part of it. And by that way, it was a happy company. But best of all is that we have relations now. That is the best part of it. That is the best. এই কথাটা তারা এবার সবাইকে গিয়ে অহংকার করে বলতে পারবে যে now they have also relations. যেটা তারা চুপ হয়ে যেত যখন দেখতো প্রচুর আত্মীয় মেনল্যান্ডের লোকেরা, they have relations and they have aunts, uncles, cousins, and they felt very, very lonely. Kintu now they were proud enough that they had relations and they could talk about it. এটাই হচ্ছে আনন্দের কথা. 2-এর বদলে 4 হওয়ার ফলে খেলার সুযোগ, আনন্দ সবটাই তাদের বাড়বে. ঠিক আছে, আচ্ছা, আই এম ভেরি সরি ফর হোয়াট হ্যাপেন টুডে. অ্যাকচুয়ালি একটা মানে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে, সামহাউ ইট ওয়েন্ট আউট অফ মাই মাইন্ড. বাট এনিওয়ে, নেক্সট দিন থেকে কিন্তু আমরা 10:30 করবো. হ্যাঁ, অ্যান্ড ওকে. আর তাহলে তোরা এই গ্রামারি নিউজের আগে পর্যন্ত করে রাখবি, পরের দিন আমরা এগুলো আলোচনা করব আর তারপরে আমরা এই গ্রামারের ব্যাপারগুলোতে যাব. গ্রামারি নিউজের আগে পর্যন্ত একটু, হ্যাঁ বল কি বলছো, বুঝতে পারছি না. হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইটিং হ্যাঁ, রাইটিং এর আলোচনাও তো করবই. রাইটিং এর আলোচনা একটা কাজ করতে পারিস জানিস, হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ, রাইটিংটা তোরা যারা লিখতে চাইছিস, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড থিং দ্যাট ইউ ক্যান ডু. সেটা হচ্ছে রাইটিংটা লিখে দেখ, আমি যে ইয়েটা পোস্ট করি না রাইটিংয়ের, এই প্রথম রাইটিংটা ইউ ক্যান অলওয়েজ প্র্যাকটিস. এই যে সাপোজ ইউ হ্যাভ আ বাইসাইকেল
tire puncture. You have taken the cycle to a repair shop. Write an imaginary dialogue. Dialogue শপকিপারের সাথে তুমি কিভাবে লিখবে, so you can always do the writing. হ্যাঁ, এবং দেখবি আমি লাস্টে ওই লেসনের পরে দেখবি আমার একটা পরিচিতি থাকে, সেখানে দেখবি আমার মেল অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে। ইউ ক্যান স্টিল রাইট ইট ডাউন, কৃষ্ণেন্দু দাশগুপ্ত 29@gmail.com, দেখবি ওটা দেওয়া থাকে। তো ওইখানে ইউ ক্যান পোস্ট ইট ইফ ইউ ওয়ান্ট। তো তখন আমি একবার দেখে ওপিনিয়ন দিয়ে দেবো, একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু আমি দেখে নেবো। So those who want to write, do the first writing. 11th, suppose your bicycle has a sudden tire puncture on your way to school. You have taken the cycle to a repair shop. Write an imaginary dialogue. কথোপকথন within 100 words between the shopkeeper and you. এটা আগে লেখ। This is a good writing, কারণ স্টোরি রাইটিং অনেক সময় আসে। রাইট ইট আউট এবং আমার মেলে পোস্ট করে দিবি, অ্যাটাচমেন্ট করে দিবি, মেলে একটা অ্যাটাচমেন্ট করে পাঠিয়ে দিবি, অ্যান্ড আই উইল চেক ইট অ্যান্ড টেল ইউ। আর ইন দ্য মিন টাইম পরের দিনের জন্যে, বুধবারের জন্যে এই কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজগুলো গ্রামার নিউজের আগে পর্যন্ত করে রাখবে, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, পরের দিন থেকে 10:30তেই হবে। হ্যাঁ, অ্যান্ড স্টে ওয়েল, স্টে সেফ, সাবধানে থাকবি, ঘোরাঘুরি করবি না, স্টে সেফ। ওকে। Okay.